सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला एक वड्डी अपडेट लैके दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। एक टैरर मॉड्यूल का खुलासा होया है। टैरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। करनाल दे विच बब्बर खालसा दे 4 अतवादी फड़े गए ने जिहड़े तेलंगाना हथियार लैके जा रहे सी। पंजाब ते हरियाणा पुलिस का यह सांझा ऑपरेशन है। करनाल दे विच अतवादियों तो इस वेले पुछगिछ की जा रही है। पंजाब हरियाणा समेत इंटैलीजेंस ब्यूरो के अधिकारी जिहड़े ने वो पुछगिछ कर रहे ने। सो करनाल दे विच 4 अतवादी जिहड़े बब्बर खालसा नाल संबंधित दसे जा रहे ने पुलिस के हत्थे चढ़े ने और उन्हां कोलों वड्डी मात्रा च हथियार बरूद गोली सिक्का बरामद होया है। तेलंगाना ये हथियार लैके जा रहे सी। पंजाब ते हरियाणा पुलिस का यह सांझा ऑपरेशन है और इस वेले पुछगिछ चल रही है इन्हां अतवादियों तो। पंजाब हरियाणा समेत इंटैलीजेंस ब्यूरो के अधिकारी मौके पर मौजूद ने। इन्हां चारे अतवादियों तो पुछगिछ कर रहे ने। बब्बर खालसा नाल संबंधित दसे जा रहे ने चारे अतवादी। पकड़े गए आरोपियों में से गुरप्रीत, अमनदीप व परविंदर जिला फिरोजपुर के रहने वाले हैं। वह आरोपी भूपिंदर जिला लुधियाना का रहने वाला है। आरोपियों को इन विस्फोटक पदार्थों की आपूर्ति पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह रिंदा ने ड्रोन के जरिए की थी और उन्हें इसको आदिलाबाद जो कि तेलंगाना में है वहां पर पहुंचवाना था। हरियाणा पुलिस ने बहुत सफलतापूर्वक कार्रवाई की है और इसमें क्योंकि एकदम कार्रवाई करनी पड़ी तो हमारी डायल 112 की 3 गाड़ियों ने जाकर इसको पकड़ा। डायल 312 की 3 गाड़ियों ने और एक स्थानीय गाड़ी ने इसको जाकर पकड़ा है। बाकी पूछताछ की जा रही है। एजेंसियां और भी जानकारी हासिल कर रही है जिसके बारे में जानकारी मिलने पर ही बताया जा सकेगा। पुलिस ने किस तरीके नाल इस टैरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस दी 3 गड्डियां वल्लों इन्हां नूं घेरिया गया, रोकिया गया, तलाशी ली गई, समान बरामद होया, गोली सिक्का बरामद होया। ड्रोन के जरिए इन्हां तक ये हथियार पहुंचे सी। जिवें हरियाणा के गृह मंत्री जानकारी दे रहे सी कि ड्रोन के जरिए इन्हां दे कोल ये सारे जिहड़ा समान है ये पहुंचा सी और हरविंदर सिंह रिंदा जिहड़ा पाकिस्तान दे विच बैठ के इस पूरे टैरर मॉड्यूल नूं चला रहा है वो रिंदा वल्लों भिजवाए गए सी इन्हां दे कोल ये हथियार ते गोली सिक्का और ड्रोन के जरिए इन्हां दे कोल डिलीवरी हुई सी। सो बब्बर खालसा की कोशिश नाकाम की है हरियाणा पुलिस वल्लों। सो 4 अतवादी जिहड़े ने गिरफ्तार होए ने इन्हां दी तस्वीरां असीं दिखा रहे हां। मास्टरमाइंड रिंदा है जो पाकिस्तान दे विच बैठ के हरविंदर सिंह रिंदा इस पूरे मॉड्यूल नूं चला रहा है। 4 अतवादी जिहड़े हथियार ते गोली सिक्का लैके जा रहे सी उन्हां नूं अरेस्ट किया है हरियाणा पुलिस ने। जिवें गृह मंत्री जानकारी दे रहे सी कि इन्हां 4 दे कोल जिहड़े हथियार सी वो ड्रोन के जरिए पहुंचे सी। ड्रोन के जरिए ये डिलीवरी हुई सी हथियारां दी इन्हां 4 कोले और रिंदा जिसकी तस्वीर दिखा रहे हां मास्टरमाइंड है हरविंदर सिंह रिंदा पाकिस्तान दे विच बैठ के इस पूरे मॉड्यूल नूं चला रहा सी और ड्रोन के जरिए ये हथियार पहुंचे गए सी। जिवें आए दिन ड्रोन दियां खबरां आउंदियां ने जदों सुरक्षा एजेंसियां उस ते फायरिंग करदियां ने तां ड्रोन वापस चले जाते हैं और ड्रोन का मकसद यही हुंदा है कि ड्रोन के जरिए हथियार या गोली सिक्का सरहद पारों इस पासे डिलीवर किया जाता है और फिर उसकी पंजाब के दूजे सूबों के डिलीवरी की जाती है। इस तरीके नाल ये 4 अतवादी जिहड़े ने इसकी डिलीवरी करन जा रहे सी और तेलंगाना लैके जाना सी। जो हुण तक पुछगिछ दे विच सामने आया है कि इन्हां सारे हथियार गोली सिक्का नूं बारूद भी इन्हां कोलों बरामद होया RDX उसनूं तेलंगाना लैके जाना सी और किस तरीके की साजिश नूं अंजाम दिता जाना सी इस बारे जिहड़ियां सुरक्षा एजेंसियां ने वो पुछगिछ कर रही ने। पंजाब पुलिस पुछगिछ कर रही है, हरियाणा पुलिस पुछगिछ कर रही है और इंटैलीजेंस ब्यूरो दे अधिकारी भी इन्हां 4 तो पुछगिछ कर रहे ने। सो मास्टरमाइंड रिंदा वल्लों एक वड्डी वारदात नूं अंजाम देण दी फराक सी इन्हां 4 अतवादियों के जरिए जिस कोशिश नूं पंजाब ते हरियाणा पुलिस ने सांझे ऑपरेशन दे
ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ 4 ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸੀ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। देखो विजय, एक बहुत बड़ा खुलासा किया है खुफिया एजेंसी की जी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सी कि ਜਿਹੜੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਸਤਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮਧੂਬਨ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਬਸਤਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤੇ 1 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਤੇ 25 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਐਕਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਡੀਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਸਪੈਕਟਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਇਹ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੰਬ ਸਕੇਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਜੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਈਏ, 2016 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਐਸਐਚਓ 11 ਨਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੈਕਟਰ 38 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੰਦੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਾਮਲੇ, ਮਰਡਰ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਕਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਇਹ ਇਨੋਵਾ DL1VB7869 ਇਹੀ ਉਹ ਇਨੋਵਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪੱਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਸੀਗਾ ਰਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਯੂਪੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਈਬੀ ਅਲਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ 4 ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਟੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਡੀਐਕਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਈਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਰਡੀਐਕਸ, ਕੁਝ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਈ ਹੈ?
ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਈਈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਿਜੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਡਰੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2-2 ਕਿਲੋ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਧੂਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਪੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੇ 3 ਪੈਕੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2 ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਿਜੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਇਨੋਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਾਊਥ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਅਵੈਧ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਪਿਸਟਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਹੋਰ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਰਿਕਵਰ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਪਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਸ਼ਾਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 4 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 2 ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੇ, 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਵੀਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੇ 3 ਪੈਕੇਟ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ RDX ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿਸਟਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ RDX ਹੈ ਜਾਂ IED ਬਲਾਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ। IED ਯਾਨੀ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ IED ਬਲਾਸਟ। ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ IED। ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ,
ਉਹ ਵੀ ਆਈਈਡੀ ਬਲਾਸਟ ਸੀ, ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 4 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, 6 ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਜੋ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਆਇਆ, ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਮਾਨ। ਮਨੋਜ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਵੀਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਐਸ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪੀਣ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ ਤੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। 4 ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਿੰਦਾ ਤੇ 6ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਵਿਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ 2 ਦੇ ਜੀ। ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੁਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਈਟ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 4 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਨੋਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ